సంగారెడ్డి పట్టణంలోని తారా డిగ్రీ కళాశాలలో మా ఇల్లు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు తోపాజీ అనంతకిషన్ ఆధ్వర్యంలో కీర్తిశేషులు జమయమ్మ జగ్గారెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహకారంతో జీవశాస్త్ర పరిశోధనలో ప్రస్తుత పోకడాలపై 2 రోజుల జాతీయ సదస్సు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. జంతు శాస్త్ర విభాగం నిర్వహణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఐఐటి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ ఈరప్ప, ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఏ వెంకటేశం మరియు వాసవి మా ఇల్లు సంస్థ సభ్యులు పుల్లూరి ప్రకాష్, మాధ్యం, రాధాకృష్ణ, విద్యాసాగర్, కృష్ణమూర్తి, మనోహర్, భాస్కర్ తో పాటు తారా కళాశాల అధ్యాపకులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Krishnamurti, President, Ayu. K. Manohar, Member, Vasavi Mailu. And I am introducing all sponsors from Vasavi Mailu Swachhata Seva Samstha. Next, Pampati Krishnamurti, President, Member, Vasavi Mailu, Member. Welcome all these sponsors. कुन्देन्दु तुषारहारधवला वस्त्रान्विता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मदेवै सदा. All the dignitaries on the dais and off the dais and dear colleagues. Welcome you all once again. Now we will have a lamp lighting ceremony. We had some values to the knowledge of all the participants and students. I wish all the best to the Department of Geology and the convener and members of all the committees. Thank you very much. Of Geology, Ramesh Babu sir, to give some brief summary about the department. So good morning to all. So welcome to the national seminar. Respected Principal Nandaprasad sir and today's in charge Principal Venkatesham sir and dignitaries on the dais and off the dais and participants and their colleagues and states. So Zoology department was started in the 80s with one group, that is BJS, Body Zoology Chemistry combination with Telugu medium. So after that finance course, that is Micro 2000. And in the year 2013, we have started BJC English medium. So with that, seating capacity. So the number of seats we have increased. Earlier it was only seminar, which is being organized by Department of Geology of Tara Government College, Sangareddy, Autonomous. Our Tara Government College was established in 1977 with the financial assistance of Tara Swarup. We have constructed this college at this place by purchasing around 20 acres of land. So the college is being, it is called as Tara Government College Autonomous. In 2007, we reaccredited with B grade, and in 2016, we reaccredited B grade, and we got a autonomous status was conferred to this college. And recently, in 2023 March, NACP team visited our college and awarded A+ grade to this college. With the kind assistance of our philanthropists and alumni and Vasavi Club also, they are here. Thank you very much on behalf of institution and principal sir and students sir. Thank you. I only express my deep sense of gratitude to our Honorable Commissioner D. Venkatesham IAS Garu. He is also Principal Secretary to Education Department, Telangana State, for according permission to conduct a 2-day national seminar, and also thank
Joint Director and Regional Joint Director and AGO Garu, and our principal sir to organize this seminar in this institution. I also thank Telangana State Council for Higher Education for its financial support to organize this seminar. I once again a warm welcome on behalf of this institution and principal of this institution, Dr. K.S.S. Ratnaprasad sir, to this two-day national seminar. And I also welcome keynote speaker and today's chief guest for the first technical session and for this inaugural session, Dr. Rajakumara Irappa, Head of Department of Biotechnology, IIT Hyderabad. And also welcome special guest Sri Topaji Anantakrishna sir and all his team from Vasavi My Illu Swachhanda Seva Samstha, Sangareddy district. This today's national seminar is being organized by Department of Zoology with assistance and cooperation of all the faculty members. I only thank all the resource persons who accepted our invitation to attend this seminar and deliver their wisdom for the seminar. I also warmly welcome all the dear participants, which without you, this cannot be, we cannot get success. So, I once again welcome all the dear participants from various colleges and universities and various states. తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి ఒక రెండు మాటలు చెప్తా. అమ్మ మనకందరికి ఏం చేస్తుంది తీసుకుందాం. సరస్వతి శిశు మందిర్లో ఉన్న శ్లోకం చదివిన అమ్మాయి యాకుందే ముకుంద, అది సరస్వతి శిశు మందిర్లో నేను ప్రబంధకారి కమిటీలో 22 సంవత్సరాలు ప్రబంధకారి కమిటీలో కోశాధికారిగా నేను బాధ్యత చేయించిన. మంచి పద్యం పాటి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఆ పాట నేను చాలా హ్యాపీ. అమ్మ ఏం చేస్తుంది మనందరికీ? ఏం చేస్తుంది? మమకారం చేస్తుందా? ప్రేమ. అమ్మ మమకారం చేస్తుంది. స్నేహితుడు ఏం చేస్తాడు మనందరికీ? ఏం చేస్తాడు స్నేహితుడు అందరికీ? మనకు సహకారం చేస్తాడా? ఏమ్మా అంతేనా కదా మేడం? అమ్మ మమకారం చేస్తుంది, స్నేహితుడు సహకారం చేస్తాడు, తోపాజీ చేస్తుడు. మీ అందరికీ నమస్కారం. మరి సభా వేదికపై ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు, ఈ సభ అధ్యక్షత వహించిన ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ గారు అయినటువంటి వెంకన్న గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో సభా వేదికపై ఆశించినటువంటి ఐఐటి నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెసర్ గారికి, మన రాథోడ్ గారికి, రమేష్ బాబు గారికి, సోమ్య మేడం గారికి, ముందుకు వచ్చిన చాలా మంది ప్రొఫెసర్లు అందరికీ కూడా నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మరి ఈ కార్యక్రమంలో వాసవి మా ఇల్లు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ 2008 సంవత్సరం స్థాపించడం, 2023-4 సుమారు 14-15 సంవత్సరాల నుంచి ఈ సంస్థ ప్రారంభించడం. నిజమైన స్వచ్ఛమైన అవార్డు తీసుకున్నాం. కలెక్టర్తో, మంత్రులతో స్వచ్ఛమైన అవార్డు తీసుకున్నాం. ఈ సంస్థకి వాసవి మా ఇల్లు సంగారెడ్డి ఇస్ బ్రాండ్. చాలా మంది విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరము సోషల్ టాలెంట్ ఎగ్జామ్ అంటే పోటీ పరీక్షల ఎగ్జామ్స్ కు ప్రతి సంవత్సరానికి సోషల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ లో అంబేద్కర్ భవన్ లో ఒక 600 నుంచి 800 మంది పిల్లలకి సోషల్ టాలెంట్ ఎగ్జామ్ పెడతాం. దానికి సంబంధించిన లెక్చర్లు అందరూ వచ్చి మాతో చెప్తారు. ఇది 5-6 సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది. నేను చాలా చెప్పేటివే, ఇంకా రేపు సాయంత్రం మాకు ఇన్వైట్ చేసింది కాబట్టి రేపు సాయంత్రం వస్తాం కాబట్టి చెప్తున్నా. ఈ కార్యక్రమం అంటే విద్యా ప్రమాణాలతో కూడిన ఒక మంచి సంస్థకు ఒక మంచి డబ్బు ఉపయోగపడితే అది ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తాం. 100 రూపాయల నోటును పుస్తకం కొనొచ్చు, 100 రూపాయల నోటుతో సినిమా చూడొచ్చు, 100 రూపాయల నోటుతో ఇంకేదైనా చేయొచ్చు. కానీ ఈ 100 రూపాయల నోటు ఈరోజు ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఎంతో గొప్ప విషయంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తారా డిగ్రీ కాలేజ్ యాజమాన్యం ఎంతో గర్వపడుకుంటూ ఈ అవకాశాలు మాకు ఇచ్చినందుకు హార్ట్ఫుల్గా వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మరి ఈ 14 సంవత్సరాలు చేసిన కార్యక్రమాన్ని రేపు చెప్తా మీకు. మా కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడికి. ఈ కమిటీ మెంబర్లో మేడం రాధాకృష్ణ గుప్తా గారు, పునూర్ ప్రకాష్ గారు, కొంపల్ విద్యాసాగర్ గారు, మా సంఘం అధ్యక్షుడు
పాంపడి కృష్ణమూర్తి గారు, సభ్యుడు కన్యగారు మనోహర్ గారు, ఆమె భాస్కర్, మానిరెడ్డి గారు, నామ భాస్కర్ గారు, మా మిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి ఇందులో చదువుకొని పోయాడు, ఆయన పేటీగా చేసాడు, అంబేద్కర్ మూర్తి. ప్రతి ఒక్కసారి పోస్టర్ మేము రిలీజ్ చేస్తే మాకు తెలియకుండా డబ్బు వచ్చేస్తుంటారు. మాకంతా మేము ఎవరు అడగం డబ్బులు. వాసవి మాయిల నుంచి పలానా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామంటే డబ్బులు వస్తూనే ఉంటాయి. వస్తాయి, మేము చెప్తాం చాలీగా డబ్బులు పంపించేసాడు, ఈ కటాఫ్ డేట్ ఇచ్చేస్తాం. 14 తారీఖు అంటే మళ్ళీ మాకు అడతారు, సాయంత్రం పంపిస్తున్నా ఇంకేమైనా అవకాశం ఉందని అడతారు. దట్ ఈస్ వాసవి మాయిలు. నేను చెప్తా చాలా అయిపోయింది డబ్బు, ఈ ప్రోగ్రామ్కి చాలు, మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్కి మీకు అవకాశం ఇస్తామని చెప్తారు. అంటే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన స్వచ్ఛమైన నిజాయితీగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము, నిజాయితీగా అవార్డు తీసుకుంటాం. అటువంటి చాలా మంది ఇచ్చిన నాకు అబ్దుల్ కలాంతో కూడా, అప్పటి రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం కూడా వాసవి మాయిలు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకు ద బెస్ట్ ఆర్గనైజర్ అని చెప్పి సంగారెడ్డిలో అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చారు. అప్పట్లో ఆయనతో కూడా మేము తీసుకున్న అవార్డు ఇది. కాబట్టి చాలా మంది తెలియదు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ డైస్ మీద చాలా మంది ప్రొఫెసర్ గారు నన్ను ఒక కోణంతో చూసాడు, ఇంకన్నా రాజకీయ కోణంతో చూసాను. కాబట్టి నేను సేవా సంస్థలో చాలా ముందుంటాను అన్న, చాలా ఉంటాం, చాలా సేవా సంస్థలో ముందుంటాము. ఫోటో దగ్గర ఇంకా ఉంటాము, సంస్థ దగ్గర ముందు ఉంటాం. అట్లా ముందు రాము. చాలా అంటే మాకు సంస్థ నిలబడాలని ఇష్టం. మాకంతా సంస్థకు పేరు రావాలి, సంస్థ ద్వారా 10 మంది బాగుపడాలి, ఇది కావాలి. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు నేను మాటిస్తున్నా, 24-25 అకాడమిక్ ఇయర్లో ఇందులో లైబ్రరీ ఉందా లేదా అని తెలియదు. ఉన్నది. నేను గ్రంథాలయ చైర్మన్గా 7 సంవత్సరాలు పనిచేసిన. ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో 4 అవార్డు తీసుకున్నాను లైబ్రరీలో, 4 times అవార్డు తీసుకున్నాను స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి. కాబట్టి ఒక బుక్ ఒక్కరోజు మనం అన్నం పెడితే ఆ ఒక్క రోజుకే పరిమితం అవుతుంది. కానీ ఒక్క బుక్ ఇప్పిస్తే 100 మంది జీవితాలు నిలబెడతారు. ఒక్క బుక్ నేను ఇప్పిస్తే 100 మందికి మీరు రోజు అన్నం పెడితేనే ఉంటుంది బుక్ అని. కాబట్టి 24-25లో మీకు ఏ బుక్స్ అవసరం ఉన్నా వాసవి మాయిలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఎంత డబ్బైనా ₹1,00,000 నేను ఇవ్వటానికి ఆల్ బుక్స్, ఇందులో ఉండే కోర్సెస్ ఏ బుక్స్ అయినా సరే మాయిలు తరపున నేను స్పాన్సర్ అయ్యేటాను. రెడీ, నా వెంబడి ఉన్న సైన్యం అట్లుంది. బుక్స్ కానీ అన్ని ఎవరంటే వాళ్ళు మాకు కాబట్టి అందరికన్నా పెద్ద సైన్యం మా నాయకుడు జగ్గారెడ్డి గారు. ఈరోజు కార్యక్రమానికి పూర్తి సహకారం ఇచ్చిన జగ్గారెడ్డి గారి తల్లిదండ్రులు జమాయమ్మ జగ్గారెడ్డి గారి పేరు మీద ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు జమాయమ్మ జగ్గారెడ్డి గారి పేరు మీద ఈరోజు మెమెంటోస్ ఈ రోజుకి సంబంధించిన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. కాబట్టి వారికి జగ్గారెడ్డి గారికి హార్దికమైన శుభాకాంక్షలు.